Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ikhwatil kiram rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dengan membaca kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid, karya Syekhuna Syekh Faiz bin Ahmad Al-Ghamidi hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada pelajaran ke-16 membahas tentang at-ta'sib. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang at-ta'sib, seperti biasa kita kembali murajaah pelajaran kita berkaitan tentang ashabul furud. Kita mulai dari ashabun nis. Ashabun nis itu ada 5 dari kalangan ahli waris, yaitu az-zawj, al-bins, bintul ibn, wa in nazzala abuha, al-ukhtu syaqiqah, dan al-ukhtu li'ab. Az-zawj ya'khudun nis bi syartin wahid wa huwa adam far'al waris, adam al-far' al-waris. Idza wujida far'ul waris faz-zawj ya'khud ar-rubu'. Amma al-bint fata'khud an-nis bi syartain adamul mumasil wa hiya al-bint al-ukhra. Idza wujida bintul ukhra fahunna ya'khudna as-sulusain. Wasani adamul mu'asib laha, wal mu'asib lil bint huwa ibn. Fa idza wujida ibn yu'asibuha falidzakari mislu hazzil unsayain. Amma bintul ibn fata'khud an-nisb bisalasati syurut wa hiya adamul mumasil, yakni bintu ibn ukhra. Idza wujida bintu ibn ukhra fahunna ya'khudna as-sulusain. Wasani adamul mu'asib wa huwa ibn ibn. فإذا وجد ابن ابن يعصبها فللذكر مثل حظ الأنثيين. وعدم فرع الوارث الأعلى، يعني ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن أعلى منها. إذا كان الأعلى هذا الابن أو من الذكر فهي محجوبة. أما إذا كان الأعلى هذا الأنثى، يعني واحدة، فالبنت مثلا أو بنت الابن أعلى تأخذ النصف وهي تأخذ السدس تكملة للثلثين. أما إذا كان الأنثى الأعلى منها جمع يأخذن الثلثين، إذن هي تسقط إلا إذا وجد من يعصبها، يعني ابن ابن في درجتها أو أنزل منها. هذا سبق معنا في باب السدس. طيب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط. أولا عدم المماثل لها وهي الأخت الشقيقة الأخرى، فإذا وجد المماثل فهن يأخذن الثلثين. وعدم المعصب وهو الأخ شقيق، إذا وجد الأخ شقيق يعصبها فللذكر مثل حظ الأنثيين. وثالث عدم فرع الوارث سواء كان من ذكر أو أنثى، فإذا كان من ذكر فهي محجوبة. أما إذا كان أنثى سيأتي إن شاء الله في هذا الباب، يعني التعصيب. ورابع عدم الأصل وارث من الذكور، الأب أو الجد وإن على، فإذا وجد فإنها محجوبة. الأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط وهي عدم المماثل لها وهي الأخت لأب أخرى، فإذا وجد المماثل فهن يأخذن الثلثين. وعدم المعصب وهو الأخ لأب، إذا وجد الأخ لأب يعصبها فللذكر مثل حظ الأنثيين. والثالث عدم فرع الوارث، إذا كان الوارث ذكرا فإنها محجوبة.
أما إذا كان أنثى سيأتي في هذا الباب وهو باب التعصيب. الرابع عدم الأصل وارث من الذكور الأب والجد وإن على إذا وجد فإنها محجوبة. والخامس عدم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، إذا وجد الأخ الشقيق فإنها محجوبة. أما بوجود الأخت الشقيقة واحدة فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين، وهذا تقدم معنا في باب السدوس. طيب أصحاب الربع وهو صنفان من الورثة، وهو الزوج والزوجة والزوجات. الزوج يأخذ أو تأخذ الربع بوجود الفرع الوارث للزوجة. طيب أما مع عدم الفرع الوارث تقدم معنا فهو يأخذ ماذا؟ النصف. الزوجة أو الزوجات يأخذ أو يأخذن الربع بشرط عدم فرع الوارث للزوج. أما مع وجود فرع الوارث للزوج فهي أصحاب الثمن. نعم، الزوج أو الزوجات يأخذن الثمن بوجود فرع الوارث للزوج. نعم. أما أصحاب الثلثين فهم أصحاب النصف ما عدا الزوج. إذن البنات بنات الابن، الأخوات شقيقات، الأخوات لأب، وشرطهن مثل شرط أصحاب النصف إلا شرط واحد وهو عدم المماثل يغير إلى وجود المماثل. أما باقي الشروط كما هي في أصحاب النصف، أي ولا نحتاج إلى التقرار. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى أصحاب الثلث وهما اثنان: الأم والجمع من الأخوة لأم أو الأخوات لأم، يعني يقولون أولاد الأم، يعني حتى يشمل الذكور والإناث. فالأم تأخذ الثلث بثلاثة شروط، وهي عدم فرع الوارث. إذا وجد فرع الوارث فالأم تأخذ السدس. وعدم الجمع من الإخوة. طيب إذا وجد جمع من الإخوة أيضا الأم تأخذ السدس. والشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. إذا كانت المسألة إحدى العمريتين فالأم تأخذ الثلث أو ثلث الباقي، ثلث الباقي. أما الجمع من الإخوة لأم أو الأخوات لأم يعني فهم يأخذون الثلث بثلاثة الشروط، وهي عدم فرع الوارث. إذا وجد فرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى فإنهم محجوبون. وشرط ثاني عدم الأصل الوارث من الذكور الأب أو الجد، فإذا وجد فإنهم محجوبون. والثالث أن يكونوا جمعا، أما إذا كان منفردا فهو يأخذ السدس. طيب والأخير أصحاب السدس 7 أصناف من الورثة، وهم الأب، أبو الأب، الأم، الجدة يعني أم الأم أو أم الأب، بنت الابن وإن نزل أبوها واحدة فأكثر، الأخت لأب واحدة فأكثر، والأخ لأم أو الأخت لأم. الأب يأخذ السدس بشرط وجود فرع الوارث الذكر. أما إذا كان الفرع الوارث الأنثى فهو يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذا الأب. أما أبو الأب يعني الجد فهو نفس الأب، يعني وجود فرع الوارث الذكر طبعا مع عدم الأب. طيب أما إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى فإنه يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، وكذلك عدم وجود الأب. فإذا وجد الأب فإنه محجوب. طيب الأم تأخذ سدس بأحد شرطين: إما بوجود فرع الوارث أو بوجود جمع من الإخوة. طيب فلا يلزم أن يجتمع كلا هذين الشرطين. نعم. الجدة تأخذ السدس بشرط واحد وهو عدم وجود الأم أو عدم وجود الجدة الأقرب.
Idza wujida al-aqrab fa innal ab'ad mahjubah. Amma bintul ibn wahidah fa aksar fa innahunna ya'khudna as-sudus bi syarti wujudi al-bintul wahidah allati farduha an-nisf wa lam yakun ma'aha man yu'assibuha. Idza wujida al-mu'assib fa innaha 'asabah lidzakar mithlu hadzal unsayain. Fa idza kana al-bint yani aksar min wahidah yani bi annahunna ya'khudna sulusain fa inna bintul ibn anzal minha mahjubah aw tasqut illa idza wujida man yu'assibuha wa huwa ibn ibn أو ابن ابن في درجتها أو ابن ابن أنزل منها. طيب تقدم هذا في باب السدس. نعم الأخت لأب واحدة فأكثر فإنها أو فإنهن يأخذن السدس بشرط وجود الأخت الشقيقة التي فرضها النصف يعني واحدة. أما إذا كان جمع فإنهن يسقطن لاستغراق الأخوات شقيقات الثلثين. والشرط الثاني عدم المعصب وهو الأخ لأب. إذا وجد المعصب فيعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخ لأم أو الأخت لأم فهو يأخذ السدس بشرط عدم فرع الوارث. إذا وجد فرع الوارث سواء كان من ذكر أو أنثى فإنه محجوب. والشرط الثاني عدم الأصل وارث من الذكور. فإذا وجد الأصل وارث من الذكور فإنه محجوب. وكذلك أن يكون منفردا. أما إذا كان جمعا فإنهم يأخذون الثلث تقدم معنا. طيب إذن نبدأ من بالدرس الجديد. الإرث نوعان، إما الفرض وإما التعصيب. والفرض الإرث بتقدير معين، إما النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث أو السدس. طيب وهذا انتهينا منه. والوارثون به يقال لهم أصحاب الفروض، يعني الوارث الذي يأخذ الإرث بالفرض يقال له أصحاب الفروض، هذا الجمع. أما إذا كان مفرد صاحب فرض. طيب أما التعصيب هو الإرث بلا تقدير معين، والوارثون به يقال لهم عصبة، هذا الجمع. أما المفرد عاصب. تمام. إذا نتحدث الآن ما يتعلق بالتعصيب. Baik, sekarang kita akan membahas tentang at-ta'sib. Al-asabah salah satu anwa, imma asabah bin nafs, wal asabah bil ghair, wa asabah ma'al ghair. Amma asabah bin nafs, yani hum yakununa asabah bi anfusihim duna hajatin ila ghairihim. Jadi mereka menjadi asabah itu dengan diri mereka sendiri tanpa memerlukan ahli waris yang lain untuk menjadi asabah. Adapun asabah bil ghair, yakni ada perempuan yang menjadi asabah disebabkan karena ada saudaranya yang laki-laki yang sederajat dengan dia, ya, maka dua-duanya akhirnya menjadi asabah lidzakar mislu hadzil unsayain. Adapun asabah mal ghair itu perempuan bersama perempuan, ya, artinya ada seorang perempuan yang menjadi asabah disebabkan karena perempuan yang lain. Ya, tapi perempuan yang lain ini tetap mendapatkan fardnya, sementara perempuan yang pertama itulah yang menjadi asobah. Ya, nanti kita akan jelaskan siapakah mereka. Dalil tentang asobah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 11, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Ini dalil untuk asobah bil ghair. ولقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه. وهذا دليل لعصبة بالنفس. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للبنت بالنصف ولبنت الابن بالسدس وما بقي فللأخت. ini dalil asabah ma'al ghair. Tayyib, ahkamul asib. Ya, asib itu mufrad dari asabah, orang yang mendapatkan warisan dengan cara at-ta'sib. Idzan farada akhadha jami'al mal. Jadi kalau asabah ini sendirian, dia mengambil seluruh harta.
ya'khudul baqi ba'da ashabil furud. Tapi kalau ada ashabul furud, maka kita kasih dulu harta kepada ashabul furud, baru sisanya diberikan kepada asabah. Yang ketiga, yasqut idza istaghraqatil furudu jami'at tarikah. Jami'at tarikah illa ibnin wal ab fala yasqutani abadan. Dan dia gugur apabila ashabul furud telah menghabiskan seluruh harta. Ya, kan asabah ini selalu menunggu sisa. Kalau tidak ada sisanya, maka dia gugur. Illa ibn wal ab, kecuali ibn dan ab, ya, ayah dan anak itu tidak mungkin gugur selamanya karena dia memiliki kekuatan memahjub banyak ashabul furud. Jadi pasti akan tersisa untuk untuk ayah dan juga ibn. Baik, ini ahkamul asib. Baik, tadi kita sebutkan asabah itu tiga macam. Ada asabah bin nafs, ada asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghair. Asabah bin nafs tadi yang menjadi diri mereka sendiri, mereka menjadi asabah dengan diri mereka sendiri tanpa memerlukan orang lain. Mereka adalah jami'ul warisina minar rijal asabah. Ma'ad zawj wal akhli fa innahuma sahiba fardin. Ya, semua ahli waris dari kalangan laki-laki yang jumlahnya 15, yaitu merupakan asabah bin nafs. Kecuali dua orang, zawj dan akhli maka 13 kan jadinya. Karena dua orang ini sahibah fardin atau ashabul furud. Adapun dari kalangan wanita itu adalah mu'tiqah saja. Ya, maka jumlah mereka ada 14. Ya, walaupun bisa bertambah ya. Kalau kita lihat dan seterusnya ke bawah dan seterusnya ke atas dan seterusnya ya. Adapun asabah bil ghair itu ada 4. Al bint fa aksar yu'asibuha ibn fa aksar. Bintul ibn fa aksar yu'asibuha ibn fa aksar fi darajatiha au anzal minha in ihtajat ilaihi. الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق فأكثر الأخت لأب فأكثر يعصبها الأخ لأب فأكثر. Baik, dan ini nanti perhitungannya laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan, ya. Dan cuma ada 4 orang ini ya. Adapun kalau misalnya ada ibn akh syakik dengan bint akh syakik, maka ini bukan asabah bil ghair. Kenapa? Karena bint akh syakik dari awal bukan ahli waris. Jadi asabah bil ghair ini syaratnya dua-duanya harus ahli waris dan itu hanya ada pada 4 golongan ini. Baik, misalnya ada ibn am syakik dengan bint am syakik, maka bukan asabah bil ghair karena bint am syakik bukan ahli waris, maka yang menjadi asabah cuma ibn am syakik dan itu asabah bin nafs. Taib. Adapun asabah ma'al ghair, tadi kan 2 orang atau perempuan yang menjadi asabah dengan adanya perempuan yang lain. Nah, siapakah perempuan tersebut? Yaitu al-ukhtu syaqiqah al-wahidah fa aktsar aw al-ukhtu li'ab wahidah fa aktsar idza kunna ma'al bintul wahidah fa aktsar aw bintul ibn wahidah fa aktsar. Jadi kalau ada ukhtun syaqiqah, kemudian bersamanya ada bins, bins tetap dapat nis atau dapat sulusain, terserah berapa dia dapatnya. Tapi kalau ada bersama bins itu ada ukhtun syaqiqah, maka ukhtun syaqiqah menjadi asabah ma'al ghair. Ya, atau bersamanya ada ukhtun li'ab, maka ukhtun li'ab menjadi asabah ma'al ghair atau mendapatkan sisa gitu ya. Fahunna ma'ahunna asibatun ma'al ghair li hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu as-sabiq. Baik, maka untuk mengingat asabah ma'al ghair, biasanya kita menggunakan istilah al-akhawat ma'al banat asabat. Al-akhawat ma'al banat asabat. Ini al-akhawat baik ukhtun syaqiqah atau ukhtun liab wahidah fa aksar. Ma'al banat, banat mencakup bin dengan bintul ibn. Maka kalau akhwat bersama banat, maka akhwat tersebut menjadi asabat. Baik. Kemudian coba kita lihat di sini asabah bin nafs, ini mayit. Nah, urutan asabah bin nafs ke bawah dulu ya. Ke atas, nyamping kanan, terus ke bawah, nyamping kiri, ke bawah. Ini tentunya Anda anggap antum sudah hafal. Kemudian baru al-mu'tiq wal mu'tiqah. Jadi ada 14. Baik. Kalau asabah bil ghair itu ada 4. Bintul ibn sama ukhtus syaqiqah ukhtun li'ab. Al-bint menjadi asabah bil ghair bersama ibn. Bintul ibn menjadi asabah mal ghair dengan asabah bil ghair dengan ibn wa in nazal.
Al-ukhtu syaqiqah menjadi asabah bil ghair dengan akh syaqiq. Al-ukhtu li'ab dengan menjadi asabah bil ghair dengan akh li'ab. Baik. Adapun asabah mal ghair itu ada dua, al-ukhtu syaqiqah atau ukhtun li'ab dengan syarat ada bins wahidah fa aksar atau bintul ibn wahidah fa aksar. Taib. Kemudian jihatul asabah bin nafs khamsah indal ahnaf. Kenapa kita sebutkan indal ahnaf? Karena itulah yang berlaku dalam kitab ini dan itu yang paling kuat. Ya, jihad asabah atau jalur asabah itu ada lima. Ada al-bunuwah, ada ubuwah, al-ukhuwah, al-umumah, dan al-wala. Al-bunuwah yarisu biha al-abna wa abna'uhum wa in nazalu. Ya, adapun al-ubuwah yarisu biha al-aba wa aba'uhum wa in alau. Jadi kalau yang pertama al-bunuwah itu mencakup ibn, ibn wa in nazalu. Kalau ubuwah itu ab, abul ab wa in ala. Amal ukhuwah yaris biha al-ikhwah asyiqa aw li'ab wa abna'uhum wa in nazalu. Jadi mencakup akh syaqiq, akh li'ab, ibn akh syaqiq, ibn akh li'ab, ibn akh syaqiq, ibn akh li'ab dan seterusnya ke bawah. Adapun al-umumah yarusu biha al-a'mam al-asyiqa aw li'ab wa in alaw wa abna'uhum wa in nazalu. Jadi ada am syaqiq, am li'ab, ibn am syaqiq, ibn am li'ab. Ya, bisa juga am syaqiq lil ab, am li'ab lil ab, ibn am syaqiq lil ab, ibn am li'ab lil ab, atau am syaqiq lil jad, ibn am syaqiq lil jad, ibn am li'ab lil jad, ibn am eh, li'ab lil jad, ya dan seterusnya. Itu masuk ke jihad al-umumah. Amal wala yarisu biha al-mu'tik awil mu'tikah wa asabatuhuma al-muta'assibuna bi anfusihim. Jadi mu'tik dan mu'tikah dan asabah keduanya. Baik. Nah, ingat urutan ini al-bunuwah, al-ubuwah, al-ukhuwah, al-umumah dan al-wala. Nah, ini fungsinya nanti untuk mengetahui tertib asabah. Siapa yang lebih dulu, yang lebih berhak mendapatkan warisan dan siapa yang mahjub. Baik. Nah, dalam masalah asabah, kita ingat tiga hal ya. Pertama, eh, jihad, kemudian darajat, kemudian al-quwah. Ya, jihad, darajah, quwah. Itu penting. Jihad ini ya ini, bunuwah, ubuwah, ukhuwah, ummah, al-wala. Kalau darajah, nanti bisa eh, ada anak, ada cucu, ya, dan seterusnya ke bawah, itu darajah. Kemudian kalau quwah, itu syakik atau li'ab. Nah, itu quwah. Baik. Nah, sekarang kita lihat kaidah dalam masalah ini. Sebentar, jihatul asabah. Tadi ada ibn, ini ubunuwah. Al-ab, abul ab, ini ubuwah. Asyakik, akhli ab, ibn asyakik, ibn akhli ab. Ini al-ukhuwah. Kemudian al-am syakik, am li'ab, ibn am syakik, ibn am li'ab. Ini al-umumah. Sementara al-mu'tik wal-mu'tikah wa semua asabahnya itu al-wala. Baik. Kaidah dalam masalah asabah bin nafs. Idza ijtama'a asabatani atau asibani fa aktsar qudimal asbaq ilal mait fil jihah wala yu'tabar bu'dud darajah fi hadhihi halah. Jadi gini, kalau ada dua asabah, kan tidak mungkin dua-duanya mendapatkan sisa, pasti ada salah satunya. Maka kita lihat dulu dari segi jihad, ya, jihad yang lima tadi. Al-bunuwah, al-ubuwah, al-ukhuwah, al-umumah dan wala. Ibn wabnu ibn wa in nazala yuqaddam alal ab wa abil ab wa in ala. Kenapa? Karena ibn wa ibn itu kan bunuah. Sementara ab, abil ab itu al-ubuwah. Maka yang berhak mendapatkan asobah atau sisa di sini adalah ibn. Adapun ab, tentunya ab tidak mahjub dalam hal ini ya, tetapi mendapatkan sudus menjadi ashabul furud. Baik. Kemudian ab wa abul ab wa in ala yuqaddam alal akh syakik au akhli ab. Kenapa? Karena ab wa abul ab ini jihah al-ubuwah. Ya, sementara akh syakik au li ab itu jihah al-ukhuwah. Maka al-ubuwah itu memahjub al-ukhuwah. Al-ubuwah memahjub al-ukhuwah. Ya, jadi asobahnya adalah ab, sementara akh syakik itu mahjub atau akhli ab mahjub.
Kemudian ibn ibn akh syakik atau ibn ibn akhli ab berarti ini ukhuwah. Yuqaddam ala am syakik atau li am li ab. Ya. Jadi yang menjadi asabah ini ibn ibn akh syakik, ya, adapun am syakik itu mahjub. Jadi walaupun jauh derajatnya ke bawah, maka tidak diperhatikan la yu'tabar bu'du darajah fi hadhil halah. Baik, coba kita lihat ibn dengan ab, ya, kemudian abul ab. Ini bunuah, sementara ini ubuwah. Maka ini asib, sementara itu seperenam, tidak mendapatkan asabah. Contoh lain, ab ini ubuwah bersama al-akh syakik atau akhli ab. Ini ukhuwah, maka abul ab atau ab itu menjadi asabah, sementara ini mahjub. Misal yang lain, ada ibn ibn akh syakik atau ibn ibn akhli ab. Ini jiha apa? Ini ukhuwah. Kemudian ada am syakik. Ini ukhuwah dan ini umumah. Maka ukhuwah memahjub al-umumah. Ini menjadi asib, ini mahjub. Baik. Nah, ini kaidah pertama. Jadi kalau masalah jihad, maka jihad terlebih dahulu, kita tidak melihat derajat ataupun kuat. Wasani idza tafaqa asabatani fil jihah wa ikhtalafa fid darajah qudimal asbaq fid darajah. Ya, jadi kalau sama jihahnya, maka kita lihat derajah. Wala yu'tabar di'ful quwah fi hadhil halah. Tidak diperhatikan kekuatan di sini. Misal ibn yuqaddam ala ibn ibn, sama jihadnya yaitu bunuah, tapi ibn kan lebih dekat. Maka mahjub ibn ibn. Al-ab yuqaddam ala abil ab, sama jihadnya yaitu ubuwah, tapi ab memahjub yang lebih jauh dari mayit. Ibn akhli ab, ini ukhuwah. Ibn ibn akh syakik, ukhuwah. Mana yang didepankan? Di sini ibn, situ ibn ibn. Maka yang didahulukan adalah ibn akhli ab. Ya, dan tidak dianggap syakik dengan liab di sini, enggak. Karena kita lihat derajatnya saja. Baik, coba contohnya sini. Ada ibn, ini akrab min ibn ibn. Walaupun sama jihadnya, tapi ibn lebih dekat dengan mayit. Ya, ini benuah semuanya. Ini asib, ini mahjub. Kemudian ada al-ab, abul ab. Ya, sama-sama jihad al-ubuwah. Tapi ini lebih dekat, maka jadi asib, sementara abul ab mahjub. Itu juga tadi ada ibn akhli ab, ukhuwah. Kemudian ada ibn ibn akh syakik, sama-sama ukhuwah, tapi ini lebih dekat. Ya, ini asib, sementara ini mahjub. Tidak dilihat ini syakik, ini liab, enggak. Baik. Yang ketiga, idza tafaqa asabatan fil jihah wa darajah. Wakhtalafa fil quwwah kudimal aqwa. Al-akh syakik yuqaddam al-akh li'ab. Ibn am syakik yuqaddam ala ibn am li'ab. Ya, jadi akh syakik kan sama-sama ukhuwah dengan akh li'ab. Derajatnya juga sama, tapi akh syakik lebih kuat. Ibn am syakik dengan ibn am li'ab itu sama-sama jihah al-umumah. Derajatnya sama, yaitu ada ibn ibn di situ. Ya, tapi syakik itu lebih kuat daripada li'ab. Baik, kita lihat. Ada akh syakik dan akh li'ab. Maka yang menjadi asobah ini sama-sama apa namanya jihad al-ukhuwah, tapi asyakik lebih kuat, maka dia menjadi asib, ini mahjub. Misal yang lain, ada ibn am syakik, ada ibn am liab, ya, maka sama-sama jihad al-umumah, tapi ibn am syakik lebih kuat. Baik, derajatnya sama tapi beda kekuatan di situ, ya. Kemudian idza tafaqa asabatan fa aksar fil jihah wa darajah wal quwwah. Nah, tiga-tiganya sama sekarang. Fa innal mal yuqsam bainahum ala sihamihim. Al abna wal ikhwa wal amam fa innahum yashtarikuna fi ma bainahum bita'sib. Misal, seorang meninggalkan 10 anak laki-laki, maka dibagi 10 asab. Begitu juga seorang meninggalkan 10 ikhwa asyikha. Ya, maka dibagi 10. Begitu juga seorang meninggalkan 10 amam asyikha, ya sama secara jihad, derajat dan kuat, maka dibagi harta sesuai dengan jumlah mereka.
Baik. Yuqaddam umumatul mayyit wa abna'uhum wa in nazalu ala umumati abil mayyit wa tuqaddamu umumatu abil mayyit wa abna'uhum wa in nazalu ala umumati jaddil mayyit. Ya, jadi paman-paman mayit langsung itu lebih didahulukan daripada paman-pamannya ayah mayit. Kemudian paman-paman ayah mayit didahulukan daripada paman-pamannya kakek mayit. Coba kita lihat gambar berikut. Ini am syakik, ini am syakiknya mayit. Ini am liabnya mayit. Nah, ibn am syakiknya lil mayit, ibn am liabnya al mayit. Ini umumatul mayit, umumatul mayit. Ini lebih didahulukan daripada yang di atasnya, yaitu ini am syakik lil ab, ini lil abil mayit. Ya, ibn am syakik lil ab, ini li abil mayit. Taib, atau li ab nanti. Am li ab lil ab, atau ibn am li ab lil ab. Ya, ini umumatu abil mayit. Dan ini lebih didahulukan, yakni umumatu abil mayit yuqaddam ala umumatu jaddil mayit. Am syakik lil jad, pamannya kakek kakek mayit. Ya, kemudian ibn am syakik lil jad, li jaddil mayit. Baik, maka sekali lagi ini umumatu mayit muqaddam ala umumatu abil mayit wa umumatu abil mayit muqaddam ala umumatu jaddil mayit. Walaupun untuk umumatul mayit itu ke bawah terus ya ibn am syakik tetap didahulukan daripada am syakik lil ab. Baik. Kemudian kullu asib bin nasab mahma ba'uda yuqaddam 'ala al-asib bisabab. Misal ibn am syakik lil jad. Ini dengan nasab. Yuqaddam 'ala al-mu'tiq awal mu'tiqah. Ya, dengan sebab itq, ya. Maka di sini kita tahu asabah itu ada dua macam. Ada asabah nasabiyah disebabkan nasab, ada asabah sababiyah disebabkan karena al-itq, ya, ada sebabnya di situ. Maka misalnya seorang meninggalkan ini Ibn Ibn Amsyakik lil Jad. Ini kan walaupun jauh ini secara hubungan dengan mayit, tetapi ini lebih didahulukan daripada mu'tik dan mu'tikah. Maka ini asabah nasabiyah, ini asabah sababiyah. Maka nasabiyah muqaddam ala sababiyah. Baik. Tanbih, tertibul asabat fil wala ka tertibil asabat fin nasab. Wala yaris dzu fardin min jihatil wala wala unsa kama i'tamada Abu Hanifah rahimahullah wal ma'mul bihi indana wa idza ijtama ibn wa abn lil mu'tik fayuqaddam al ibn wa huwa qaul al imma as-salasah wa ma'mul bihi indana khilafan lil hanabilah fa innahum yu'tuna al ab sudus wal ibn al baqi. Jadi misalnya begini, tertib asabatul wala, mayit sebelumnya adalah hamba sahaya, maka dibebaskan oleh seorang laki-laki mu'tiqah atau seorang perempuan mu'tiq ya atau seorang perempuan maka mu'tiqah. Baik. Nah, mu'tiq ini atau mu'tiqah ini punya asobah ibn ibnnya mu'tiq, ibnnya mu'tiq, abul mu'tiq, abu abil mu'tiq, akh syakik mu'tiq, akhli ab mu'tiq, ibn akh syakik mu'tiq, ibn akhli ab mu'tiq. Kemudian am syakik lil mu'tiq atau am li ab lil mu'tiq. Ibn am syakik lil mu'tiq, ibn am li ab lil mu'tiq atau mu'tiqnya mu'tiq atau mu'tiqatul mu'tiq. Baik. Semua ini adalah asabah. Karena kan yang menjadi asabah itu mu'tiq atau mu'tiqah wa asabatuhuma al-muta'assibuna bi anfusihim. Baik, bagaimana tertibnya? Sama seperti tertib asabah asabah mayit, ya. Mulai dari al-bunuwah dan ubuwah. Baik, tadi kan kita sebutkan kalau ada ibn dengan ab, kalau itu asabah mayit, ibn asabah ab jadi sudus. Nah, kalau untuk ini asabah mu'tiq, ibn mu'tiq itu memahjub ab mu'tiq menurut a'immah as-salasah. Ya, berbeda dengan Hanabilah yang menyatakan ibn mu'tiq mendapatkan sudus. Ya, tapi yang benar itu mahjub. Jadi pokoknya bunuh memahjub ubuwah dan ubuwah memahjub al-ukhuwah. Al-ukhuwah memahjub al-umumah, al-umumah memahjub al-wala. Ya, pokoknya yang lebih pertama, yang lebih depan itu mahjub yang setelahnya. Begitu ya. Baik, ini maksud dari tertib asobat al-wala. Baik, nah ini jadwal rakam ya, jadwal rakmi di taudih akrab asib bin nasib lil mayit. Di sini mayit, bentar. Ini mayit ke bawah dulu ya ibn sama ibn ibn.
ini jihah al-bunuwah. Kemudian ke atas ab, abul jad, wa in alau, ini jihah al-ubuwah. Kemudian akh syakik atau ukhtu syaqiqah binafsi darajah al-akh syakik idza kanat asaba ma'al ghair. Nanti kita akan sebutkan ukhtun syaqiqah itu kalau dia menjadi asabah ma'al ghair itu kedudukannya sama persis dengan akh syakik. Makanya satu derajat di sini. Kemudian al-akh li'ab begitu juga ukhtun li'ab kalau dia asabah ma'al ghair. Baik, baru ibn akh syakik, ibn akh li'ab, ibn akh syakik, ibn akh li'ab. Baik, ini jihad ukhuwah. Baik, pindah ke umumah am syakik, am li'ab, am syakik, am li'ab, ibn am syakik, ibn am li'ab. Umumatu abil mayyit am syakik lil ab, am li'ab lil ab. Ibn am syakik lil ab, am li'ab lil ab. Umumatul jad am syakik lil jad, am li'ab lil jad. Am syakik lil jad, am li'ab lil jad. Ya, dan seterusnya. Begitu apa namanya urutan asabah. Baik, kemudian derajat asabah binisbah lil mayit. Ini mayit sini ya. Eh, maka kalau ini satu derajat sama dengan sama sama mayit ya. Ini satu derajat dengan mayit. Ke atasnya ada ab dengan am. Ke atasnya lagi ada jaddul mayit ya. Kemudian ke atasnya lagi ada abul jad. Adapun ke bawahnya ada ibn bins, ibn akh syakik, ibn akh li'ab, ibn am syakik, ibn am li'ab. Ke bawahnya ada cucu mayit, pintu ibn akh syakik, ibn akh li'ab, ibn am syakik, ibn am li'ab. Ini kalau kita melihat derajat gitu ya. Baik, maka kita jawab misal ini. Sebentar kita gini kan aja deh. Baik, sekarang kita lihat di sini. Ada ibn dengan ibn. Ini sama jihadnya tapi beda derajat. Maka ini menjadi asobah ain ya. Ini sebentar. Berarti ini mahjub. Sudah, ini satu, satu. Ada ab, ini jihah ubuwah, ini bunuwah. Maka yang menjadi asobah ini baki, ini seperenam. Yang takil ilal fard. Ya, karena bunuwah itu tidak mahjub ubuwah ya. Satu, lima. Abu abil abu ab abul ab dengan abu abil ab, maka ini sama-sama jihahnya tapi ini akrab bid darajah, maka ini asabah, ini mahjub. Satu, satu. Abu abi abil ab, ini ubuwah, ini ukhuwah, maka ubuwah muqaddam ala al ukhuwah. Ini asabah, ini mahjub. Jadi walaupun ke atas tetap mahjub. Satu. Ada akh syakik akhli ab. Ini sama jihahnya, derajahnya juga sama, tapi akh syakik aqwa, lebih kuat. Maka ini menjadi asabah, ini mahjub. Satu. Akhli ab ibn akh syakik. Ya, ini sama-sama jihah ukhuwah, tapi derajahnya ini akrab, akhli ab. Kalau ini ab'ad. Ya, dan kita tidak perhatikan kuah di sini ya, kalau beda derajah. Maka ini yang jadi asabah, ini mahjub. Ibn akhli ab, ibn akh syakik. Sama jihahnya, tapi beda derajah. Maka ini menjadi asabah, ini mahjub. Ibn akhli ab dan am syakik. Ini jihah ukhuwah, ini jihah umumah. Maka ukhuwah muqaddam ala al umumah. Jadi tidak diperhatikan derajat di sini. Ada am syakik am li'ab. Jihahnya sama umumah. Derajahnya juga sama. Tapi ini aqwa. Am syakik aqwa min akhli ab. Bahuna asabah. Ini mahjub.
Afwan, ini satu. Amli ab dengan ibn am syakik sama-sama jiha umumah, takin hada akrab fid darajah, maka ini asabah, ini mahjub. Baik. Ibn amli ab dengan ibn ibn am syakik sama-sama umumah, jihanya sama, tapi hina akrab fid darajah, maka ini asabah, ini mahjub. Kemudian ibn ibn amli ab am syakik lil ab. Ya, ini umumatul mayyit, ini umumatu abil mayyit. Fa umumatul mayyit muqaddam ala umumatu abil mayyit. Fahana mahjub. Subah wahid. Baik. Ibn am syakik dengan am li ablil jad. Hana umumatul mayyit. Hana umumatu jaddil mayyit. Fa umumatul mayyit muqaddam. Hana asabah. Hana mahjub. Satu. Am li ablil jad. Ibn am syakik lil jad. Ini sama-sama umumatul jad. Baik, kita lihat amli'ab ibn am syakik sama-sama jiha umumah. Tapi lakin hada aqrab bid darajah wa yakun asabah wa mahjub. Ibn am syakik lil jad sama mu'tik. Ibn am syakik lil jad huna asabah nasabiyah. Huna asabah uh, sababiyah. Atau ini jiha al-umumah, ini jiha al-wala. Al-umumah muqaddamun ala al-wala. Ibn lil mu'tiqah bintun lil mu'tiqah. Baik, ibn lil mu'tiqah ini asabah. Kalau bintun lil mu'tiqah ini bukan asabah. Ya, karena kan yang menjadi asabah itu asabah bin nafs. Sementara bins itu bukan asabah bin nafs. Makanya yang di asabah ini, kalau ini kita tulis gharib. Ya, gharib. Karena dia nggak ada hubungan apa-apa dengan mayit. Ibn lil mu'tiq dengan ab lil mu'tiq. Maka ini asabahnya mu'tiq gitu ya. Dan menurut al-a'immah as-salasa, ya bunuhnya mu'tik, ya memahjubkan ubuahnya mu'tik, maka ini asobah, ini mahjub. Baik, tapi kalau ini misalnya ibn saja bukan ibn mu'tik, atau ini ab saja bukan abnya mu'tik, maka ibn dengan ab, ibnnya asobah, abnya sudus gitu ya. Baik, mu'tik dan mu'tiqah kok bisa? Ya artinya mereka sama-sama membebaskan satu budak yang sama, yaitu mayit. Maka dalam hal ini kita tidak bedakan antara laki-laki dan perempuan, tapi sama-sama mendapatkan asabah dengan bagian yang sama. Ya, karena mereka membebaskan budak separuh-separuh ya, jadi dua, satu, satu. Baik, maka sampai yang sini ini asabah bin nafs. Sekarang kita berpindah ke asabah ma'al ghair. Coba arba banat dengan arba ibn lidzakar mislu hadzal unsayain, asabah bil ghair. Ini ain. Maka untuk bins itu kan 4 kali satu, ini kali 2 8, maka 12. Sama dengan ini, situ banatu ibn dengan samaniyah abna'u ibn, maka ini asobah bil ghair lidzakar mislu hadzil unsayain. Baik, maka unsa dikali satu 6, 8, 16, jadilah 22. Ini juga sama, ukhtun syaqiqah yu'asibuha al-akhli al-akh syaqiq asobah. Ain gitu ya. Di zakar misal sayin unsa kali satu, zakar kali dua 6, maka 16. Kemudian ini ukhtun li'ab yu'asib wa akh li'ab li zakar misal sayin asabah dua-duanya. Baik, kalau unsa kali satu 20, zakar kali dua 10, maka asal masalah 30. Harta dibagi 30. Ibn akh syakik bintu akh syakik.
Nah, ingat jangan asobah seperti ini karena ini bukan ahli waris, ini min dzawil arham. Ya, yang asabah bil ghair ini kalau dua-duanya ahli waris, ya ibn tu ibn ahli waris, ibn ibn ahli waris. Sebagaimana ini ukhtun syakikah ahli waris, akh syakik ahli waris. Bint ahli waris, ibn ahli waris, ukhtun li'ab ahli waris dan akh li'ab ahli waris. Kalau ini ahli waris, tapi ini bukan ahli waris, tapi min dzabil arham, maka ini saja yang mendapatkan asabah. Begitu juga ini asabah, sementara ini dzabil arham, rahim. Ya, ini satu, semua harta untuk dia, sementara ini nggak dapat apa-apa. Ibn lil mu'tik bintul mu'tik. Ibn asabah ini kan bukan asabah tapi gharib, gharibah. Ini ain. Nah, sampai sini itu pembahasan tentang asabah bil ghair. Terakhir kita bahas tentang asabah mal ghair, yaitu ketika ada ukht dengan bin, akhwat mal banat asabat. Bin tetap dapat bagian dia setengah. Nah, ukhtun ya akhwat mal banat maka asabat, maka yakut baki. Dua, satu, satu. Ada bintu ibn dengan ukhtun li'ab, akhwat ma'al banat asabat. Nis. Jadi kalau untuk bin tetap mendapatkan bagian dia. Jadi bukan dua-duanya mendapat asabah. Baik, satu banat, sulusain. Akhwat ma'al banat asabat. Nah, coba ini ukhtun syaqiqah disebabkan karena dengan bin, jadi apa asabah ma'al ghair dan ukhtun syaqiqah kalau dia menjadi asbah ma'al ghair kedudukannya seperti akh syaqiq. Jadi seolah-olah di sini ada akh syaqiq. Seolah-olah dia ini akh syaqiq. Maka akh syaqiq dengan akh li'ab ya, maka akh li'ab mahjub. Karena ini lebih kuat. Maka ini yang baki ini mahjub. Baik. Adapun kalau bukan asbah ma'al ghair ya, maka ukhtun syaqiqah tidak mampu untuk memahjub akh li'ab. Tapi karena dia menjadi asabah bil ghair, afwan, asabah ma'al ghair, maka bisa memahjub akhli ab karena kedudukannya seperti akh syakik. Dua, satu. Bins, nis. Nah, ada ukht, akhawat mal banat asabat. Maka kalau dia asabah mal ghair, ini seolah-olah menjadi akhli ab. Akhli ab, seperti akhli ab. Dan akhli ab dengan ibn akh syakik, akhli ab lebih utama karena dia lebih akrab fid darajah. Kalau ini anzal, maka ini yang menjadi al-baqi dan ini mahjub. Dua, satu, satu. Baik, bintul ibn nis. Ukhtun li'ab akhwat mal banat. Banat ini kan mencakup bin atau banatul ibn. Maka ini baqi. Dia seperti akhli ab di sini. Akhli ab. Seperti akhli ab. Dan akhli ab ukhuwah muqaddam ala umumah. Maka ini baqi, ini mahjub. Dua, satu, satu. Baik. Nah, itu contoh soalnya. Adapun sisanya, soal-soalnya silahkan dikerjakan dan kirimkan ke nomor WA Ana. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.